کلاس 1 سے لے کر ماسٹرز تک ہمیں ایک ہی درس دیا جاتا ہے کہ بہترین غلام کیسے بنا جائے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہترین نوکری کیسے ملے گی. نوکری لفظ نوکر سے نکلا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سلیوری اور سلیو. آپ کے گھر جو نوکر کام کرتے ہیں، آپ جو ان کی عزت کرتے ہیں، وہی عزت آپ کی ہوگی جب آپ نوکری کریں گے. تو آپ کو امپلائر بننا نہیں، امپلائی بننا سکھایا جاتا ہے. مجھے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی MBA کی کلاس میں بلوایا گیا. میں وہاں پہنچا تو وہاں 128 طلباء زیر تعلیم تھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا MBA، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. میں نے پوچھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ان میں سے لگ بھگ آدھوں نے کہا کہ ہم کسی بینک میں جاب کریں گے. باقی میں سے بیشتر نے یہ کہا کہ ہم کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کریں گے. اور 3-4 نے تو کمال کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم MBA صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہم MBA کریں. حیرانی کی بات کہ ان 128 بندوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس لیے MBA کر رہا ہو کہ وہ اپنے بزنس کی دیکھ بھال کرے گا، اپنے بزنس کو لک آفٹر کرے گا. وہ 16 سال تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ کسی اور کے بزنس کو لک آفٹر کریں گے. یہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور یہ ہے تعلیم جو ہمیں دی جا رہی ہے. اقبال نے بالکل صحیح رونا رویا تھا. کہتا ہے شکایت ہے یارب مجھے خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک باسی کا. یاد رکھیے سلیوری کسی بھی فارم میں ہو انتہائی بری ہے. کہا کہ جاتا ہے کہ اب عہد غلامی ختم ہو گیا، اب ہم ایک آزاد دنیا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. میری رائے میں سلیوری یا غلامی آج پہلے سے بھی بدترین شکل میں موجود ہے. چند 100 سال پہلے جسمانی غلامی ہوتی تھی، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، غلاموں کو زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تھا، انہیں پنجرے میں بند رکھا جاتا تھا، سلاخیں پہنائی جاتی تھیں، ان کا بازار لگتا تھا. وہاں ان کے مسلز چیک کیے جاتے تھے کہ کس کا قد کاٹ کتنا ہے، مسلز کتنے ہیں، قوت کتنی ہے، یہ کتنا کام کر سکیں گے، ان سے کتنی بیگار لی جا سکے گی، اور ان کی جسمانی قوت کی بنا پر ان کی قیمت لگتی تھی. مگر یہ غلام کبھی بھی دل سے غلامی کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. جب انہیں موقع ملتا تھا زنجیریں توڑا لیتے تھے، جب موقع ملتا تھا بھاگ جاتے تھے. مگر آج غلامی نے اپنی شکل تبدیل کر رہی ہے، جسمانی غلامی سے ذہنی غلامی. آج ہم 15 16 18 یا 20 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں. پہلے اپنے جسمانی مسلز کو بلڈ کیا جاتا تھا، اب اپنے ذہنی مسلز کو بلڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان ذہنی مسلز کی کارکردگی کا ایک سرٹیفکیٹ لے کر ہم غلاموں کی منڈی میں خود پہنچتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں براہ کرم مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے. پچھلی صدی کے غلاموں کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تھا، مگر آج کے غلام خود اپنے آپ کو اس منڈی میں پیش کرتے ہیں کہ ہماری قیمت لگائیے. اور اگر ان کی قیمت نہ لگے، کوئی انہیں اپنی غلامی میں قبول نہ کرے، تو یہ بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں کہ براہ کرم ان سے کہیے کہ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. افسوس، سخت افسوس. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا تعارف کرواتا ہے احسن الخالقین کے نام سے، تمام خالقین میں سے بہتر خالق. اور انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ کسی بھی طور پر کمتر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے اسے حاصل کر سکتا ہے. اگر انسان ہواؤں کو تسخیر کرنے کا سوچتا ہے تو رائٹ برادران ہمیں ہوائی جہاز بنا کر دکھاتے ہیں. اگر انسان اپنی راتوں کی تاریکی کو بدلنا چاہتا ہے تو تھامس ایڈیسن ہمیں بلب کا تحفہ دیتا ہے. اگر انسان اپنی آواز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا چاہتا ہے تو مارکنی ہمارے اس خواب کو عملی تعبیر دیتا ہے. آپ نے دیکھا انسان جو سوچتا ہے، انسان جو سوچ سکتا ہے اسے حاصل کر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے تو پھر ہم چھوٹا کیوں سوچیں؟ چھوٹا سوچیں گے تو چھوٹا پائیں گے. آپ سے ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جن قابو کرنے کا بہت شوق تھا. اس نے 10 15 20 سال ریاضت کی، کوشش کی، بڑے چلے کاٹے، مگر کوئی جن قابو نہیں آیا. ایک دن کسی نے بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقے میں ایک بابا جی ہیں، ان کے پاس کافی سارے جن ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو، شاید وہ تمہیں کوئی جن دے دیں. وہ ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ بابا جی میں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ جنوں کو قابو کرنے کے چلوں میں ضائع کر دیا، مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی. مجھے پتا لگا کہ آپ کے پاس کافی جن ہیں، تو براہ کرم مجھے ایک جن عنایت فرما دیجیے. بابا جی نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے ایک جن ان صاحب کو تحفتاً دے دیا. وہ صاحب بڑے خوش ہوئے، جن لے کے گھر پہنچے. گھر پہنچتے ہی جن سے کہا کہ میرے لیے خوبصورت قسم کی گاڑی کا بندوبست کیا جائے.
जिन ने कहा कि मेरे मालिक ये मेरे बस से बाहर है। बड़ा हैरान हुआ। खैर उसने कहा सुबह बात करते हैं, सो गया। सुबह हुई तो उसने जिन से कहा कि मेरा जो घर है ये जरा पुराना और बोसीदा हो गया है, मैं चाहता हूं कि इसे एक आलीशान महल की शक्ल दे दी जाए। जिन ने कहा मेरे मालिक ये मेरे बस से बाहर है। जिन की ये बात सुनकर वो आदमी फिर हैरान हुआ। इसी तरीके से उसने जिन को एक और काम कहा और जिन ने उस काम से भी माजरत कर ली। आदमी बड़ा हैरान हुआ और झुंझलाकर पूछा कि मैंने तो जिन्नों की सलाहियत, कारकर्दगी और कुव्वतों के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां सुनी थी, वो क्या हुई, क्या वो झूठ था? जिन ने कहा मेरे आका आपने जो सुना वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इससे पहले मैं जिस मालिक के पास था उसने मुझे छोटा बनाकर रखा था। वो मुझे कहता था छोटे चाय ले आओ, छोटे पान ले आओ, छोटे मेरी टांगे दबा दो, छोटे मेरे सर पे तेल लगा दो। उसने मुझे छोटे छोटे काम कराकर छोटा बनाकर रखा। उसके नतीजे में मेरी सलाहियतों को जंग लग गया और अब मैं किसी बड़े काम के काबिल नहीं रहा। तो उसने कहा कि ऐ मेरे मालिक, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐ मेरे दोस्तों, अपने आप को और अपने अंदर छुपे हुए जिन को पहचाने, वरना सारी जिंदगी छोटा बनकर जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। कामयाबी या नाकामी फैसला आपके हाथ में है। कोई आदमी आपकी तकदीर नहीं बदल सकता जब तक आप खुद अपने हालात को बदलने का फैसला न करें। आपकी तकदीर बदलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। उसकी मिसाल देने के लिए मैं आखिर में एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूंगा जिससे आपको बआसानी अंदाजा हो जाएगा कि आपको अपने आप को, अपनी शनाख्त को पाने के लिए क्या करना है। कहते हैं कि एक ट्रेनर किसी गांव से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने गाड़ी वहां खड़ी की और मदद के लिए इधर उधर देखा, तो मदद के लिए देखते देखते उनकी नजर एक बाबा जी पर पड़ी जो वहां बैठे हुक्का पी रहे थे और उनके पास बेशुमार मुर्गी के बच्चे खेल रहे थे। और हैरानी की बात यह कि उन मुर्गी के बच्चों में एक बाज का बच्चा खेल रहा था। वो साहब बड़े हैरान हुए, अपनी परेशानी भूल गए, गाड़ी का गम भूल गए और सीधे बाबा जी के पास पहुंच गए। बाबा जी से हैरान होकर पूछा, बाबा जी आपने ये खिलाफ फितरत काम कैसे कर दिया कि ये बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ कैसे खेल रहा है? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ये मुर्गी के बच्चे एक दिन के थे। मैं एक पहाड़ के नीचे से गुजर रहा था, वहां मुझे ये बाज का बच्चा पड़ा हुआ मिला, ये भी एक दिन का था। मैंने इसे उठाया, तरस खाया और इसे भी लाकर मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसकी आंख खुली तो इसने अपने आसपास मुर्गी और मुर्गी के बच्चे देखे। इससे समझा कि यही मेरी माँ बाप हैं और यही मेरे बहन भाई हैं। तो इंसान अपने एनवायरमेंट से, अपने आसपास से, अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखता है। जब उसने देखा कि मुर्गी और दीगर चूजे जमीन से दाना दुनका उठा उठा कर खा रहे हैं, तो उसने भी जमीन से उठा कर खाना शुरू कर दिया। चूंकि इसे पता ही नहीं था कि इसके पास ताकत परवाज है, इसने कभी परवाज की कोशिश ही नहीं की। इतनी सी बात है। और ट्रेनर बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा बाबा जी अगर आप मेहरबानी करें तो ये परिंदा मुझे तोहफतन दे दें, मैं इस पर काम करूंगा, इस पर रिसर्च करूंगा, इसे इसकी शनाख्त दूंगा। बाबा जी ने वो परिंदा उसे गिफ्ट कर दिया। वो साहब उस परिंदे को लेकर शहर आ गए। उन्होंने उसे 1 महीना उसके ऊपर काम किया, उसे बताया कि ए बाज तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, बाज का बच्चा है, अपने आप को पहचान। उसे समझ नहीं आई। उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सराइकी जो जबानें आती थी सब इस्तेमाल कर ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। 1 माह के बाद वो साहब तंग आ गए। उन्होंने उस बाज के बच्चे को उठाया और इलाके के सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने उसे हाथ में थामा और उसे कहा कि ए बाज आज तुझे मैं आखिरी दफा समझा रहा हूं, तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, बाज का बच्चा है। तेरा मकाम जमीन की पस्तियां नहीं, आसमान की बुलंदियां हैं। और याद रख, बाज का बच्चा होते हुए मुर्गी के बच्चे की जिंदगी बसर करना जिल्लत की जिंदगी है और जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। आज या अपने आप को पहचान या मौत को कबूल कर ले। उन्होंने ये कहा और उस बाज के बच्चे को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन उस बच्चे ने परवरिश तो मुर्गी के बच्चों में पाई थी ना, उसने खौफ से आंखें बंद कर ली और गर्दन सुकेड़ दी। लेकिन 5, 7, 8, 10 फुट जब गुजरे, उसने डर कर एक आंख खोली कि जमीन कितनी दूर है, तो जमीन बहुत दूर थी। अगर आपको भी दरिया में फेंक दिया जाए और आपको तैरना ना आता हो तो फिर भी डूबने से बचने के लिए हाथ पैर तो मारेंगे। बिल्कुल इसी तरह बाज के बच्चे ने भी अब देखा कि जमीन बहुत दूर है, तो उसने घबरा कर अपने पर मारने की कोशिश की। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके पर खुल गए। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल हो गया, फिर उसने प्रवास करनी शुरू कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स, वो ट्रेनर जिसने उसे पहाड़ से धक्का दिया था, वो उससे भी ज्यादा बुलंदी पर चला गया और उससे भी ज्यादा बुलंदी पर प्रवास करनी शुरू कर दी। नीचे से उस ट्रेनर ने उसे आवाज दी, उसे कहा कि ऐसा ही मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुझे तेरी शनाख्त दिया जो तू भूल गया था। और यही शनाख्त आज मैं आपको देना चाहता हूं। अपने आप को पहचानिए इससे पहले कि आपको पहाड़ से धक्का दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।